لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہیں، الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جلسے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر میری فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے، میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے، ورنہ جب میری فوج اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں کو اپنے ساتھ مورچے میں شانہ بشانہ دے گی۔ اس طریقہ پر دشمن بات کو پہلے معلوم کر، بے غیرت اور بے دین آدمی اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ جس گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہے، وہاں سے کسی پاک دامن خاتون کو اٹھا کر کے وہ لے جاتا۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد من قتل دون مالہ فهو شہید ومن قتل دون عرضہ فهو شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وفاق المدارس اور دیگر تنظیمات جو ہم یہاں مل بیٹھے ہیں اور جنہوں نے بڑے بڑے علماء اور اکابرین کو اکٹھا کیا ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ کے ملک کے اندر یہ بدامنی، یہ بے چینی، یہ اس مسلم لیگ حکومت کے اس دور میں نہیں ہے۔ ابتدائی سے جب سے یہ ملک قائم ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس میدان کے شاہ سوار ہے، لیکن اس سن کی تعیین کرے اور اس حکومت کی تعیین کرے کہ اس ملک میں بہتری کب آئی۔ بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر۔ ابا جی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دعا کر لی، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ بھائی کس لیے دعا کر رہے ہیں؟ تعزیت پہ، آپ کے والد صاحب کے اللہ مغفرت کرے۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ دعا تو کر لو، لیکن جس بغیرت باپ کو میں نے دیکھا تھا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جس ابا کو میں نے دیکھا اس کی قطعاً مغفرت نہیں ہوگی، وہ اس کردار کے مالک نہیں تھے اس کی مغفرت ہو جائے۔ اب یہ ہم اجلاس کریں گے اور آپس میں پھر یہ ہے کہ مشورے کریں گے کہ سودی نظام کو ختم کرے، حکومت سے اپیل کریں گے۔ ابو الخیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں دشمن کی ہمیشہ یہ چال ہی رہا ہے، آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں، ابھی ایک ایک کر کے ہمیں ایک ایک کر کے الگ کیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ دیکھو کتنے پیار اور محبت کی بات ہے، مدارس ثلاثہ کا استثناء کیا مشائخ کانفرنس میں۔ مدارس ثلاثہ اگر اس قسم کے مدرسے بنے، اچھا مدارس ثلاثہ میں اشرفیہ اور لاہور
आमन्ना वसल्लमना सुभान अल्लाह, लेकिन इनके साथ एक तीसरे को मदारिस सलासा में तो इसनतान तो ठीक है, ला कलाम फीहिमा, लेकिन तीसरे जिस मदरसे को आपको पता भी है, आप उलमा है, नतीजा हमेशा अर्जल का ताबे होता है, नतीजा अर्जल ही का ताबे होता है। इन दो पाकीज़ा मदरसों को उस मुहतमिम के साथ कैसे नथी कर दी, और फिर इदारे हमारे हुकूमत का अंदाज़ा इससे आप लगाएं, हुकूमत का अंदाज़ा बेबसी का इससे लगाएं कि हमारी अस्करियत कुव्वत भी ख़त्म हो गई, हुकूमतें भी ख़त्म हो गई, कि इस किस्म के अफराद का सहारा लेकर के मशाइख से ताबीर करके दीनी आवाम की मार्केट में अगर आप इनको भेजना है। अभी जो हमारे साथियों को वो मुसलमान है, सैकड़ों के तादाद में उनको कुचला गया, और ठीक है अगर तहरीक गलत तरीके से चलाई गई थी और तहरीक के बानी बबानी उन लोगों की तरफ से कुछ ज़्यादतियाँ भी थी, लेकिन यह कि सुन्नी तहरीक के सैकड़ों लोगों को मारा गया, हमने उनके लिए क्या किया, उनके लिए हमने आवाज़ क्या उठाई? अच्छा हो गया। कहीं किसी को मारा कहते कि जी बिरेवली है जाने दो, कहीं किसी को मारा तो ये सिपाही साहबा के जाने दो, शुक्र है हम बच गए, कहीं किसी को मारा तो ये बजफीरी है उसको जाने दो। इस तरीक़ा पर दुश्मन बात को पहले मालूम कर, बेगैरत और बेदीन आदमी इस बात को मालूम करता है कि जिस घर के अंदर मियाँ बीवी का झगड़ा है, बहन भाइयों का झगड़ा है, वहाँ से किसी पाकदामन खातून को उठा करके वो ले जाते। हमारा आपस में, मैं एक मुदर्रिस आदमी हूँ, मेरे पास वक़्त नहीं है, वरना जी चाहता कि बरेलवी के कदमों पे भी जा करके उनके कदमों को भी चूमूं। देवबंदी और अहले हदीस खुदा के लिए छोटे बड़े मसाइल को छोड़ दो, आपस में मुत्तफिक हो जाओ। दूसरा मसला आप कर ले, ये काफ़ी यहाँ दूसरे हजरात भी मौजूद है, खिलाड़ी हजरात भी कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी इस मजलिस के अंदर, वो भी नज़र आ रहे हैं। ये मसला मेरे ख्याल में आपसे पहले हुकूमत को बता भी देंगे, लेकिन आप इस मसले को कैसे ख़त्म करेंगे? आखिर पंजाब के अंदर इंडिया की मुदाखलत नहीं है, सिंध में नहीं है, खैबर पख्तून में और बलोचिस्तान में आप कुछ भी कर ले, बखुदा मगरिब के नमाज के बाद कोई मौलवी चल करके मुझे दिखा दे, मगरिब के बाद। हमारे तो फतवा होते हैं, लेकिन इस बात को सोचें, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी की रिवायत है, मन कुतिल दून माल ही फ़हो शहीद व मन कुतिल दून इर्ज़ ही फ़हो शहीद। जो अपने माल, अपने दीन, इज़्ज़त पर उनके जहाँ वसाइल है खैबर पख्तून में और बलोचिस्तान में, जहाँ वसाइल है वही मसाइल है, इसके बगैर कर ले। आपके 75-80 साल गुजर गए, खुदा से कुश्ती की, सूदी निज़ाम, और अब सिफारिशात हम पेश कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं। बात अबुल खैर साहिब की है, और हम सब इकट्ठे होंगे, छोटे मोटे खुदारा इख्तिलाफात को ख़त्म करें। हमारी एक कद होगी, फिर कुछ नज़र आएगा, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। कर लो, खुदा की कसम, हुकूमत खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान वो खुशदार तक नहीं आ सकता बग़ैर हेलीकॉप्टर के। कोयटा के छोटे से टुकड़े के अंदर, छोटे से टुकड़े में, वहाँ सिर्फ हुकूमत है, नहीं है। हमारे फौजी भाई जो हमारे मुसलमान हैं, हमारे मुल्क का अजीम सरमाया, उनको कौन मरवा रहा है? जज़ाकल्लाह। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, हमें मुत्तफिक होने की ज़रूरत है। हमें खारिजी कह करके हम अपने हज़ारों मुसलमानों को मरवा रहे हैं। उस मौलवी की दीनी हैसियत क्या है जो किसी को मशवरा दे दे कि ये खारिजी है? कि खारिजियत की तारीख़ से, पस मंज़र से, उनके नज़रियात और एतक़ादियात से आप वाकिफ़ है या नहीं है, इस तरह कहना होगा। इसलिए हम सबको इकट्ठा होना होगा और हम सब मुत्तफिक होंगे, और किसी एक के गले में तो घंटी बांधेंगे और हम उसकी पैरवी करके चलेंगे। बाकी इसके अलावा मुफ्ती ज़ुबैर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जब 96 मदारिस के नाम आ गए, 96 मदारिस के मदारिस दहशत गर्दों में दारुल जैसे मासूम जो उलमा, उनका नाम भी था। 96 मदारिस जिनमें दारुल का भी नाम था, बिनोरे टाउन का भी नाम था। अब ये आहिस्ते आहिस्ते क्या करके सुन्नी तहरीक को अलग कर दिया, फिर किसी और को अलग करेंगे, फिर 3 मदारिस, हम मदारिस्तान बना, हम तुमसे ले रहे हैं। अगर आप हमें चंदा दे रहे हैं, हमसे हिसाब ले लो।
مسلمان جو ہمیں دے رہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے بنیادی طور پر جب تک ہم آپس میں متفق نہیں ہوں گے بخدا اس قسم کے اجلاسوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہی مسئلہ ہوگا۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہڑتالیں یہ ہندوؤں کی رسم و رواج ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو بدماش حکومت اگر بات نہ سمجھے تو مکتوبات کے اندر پھر ہڑتال بھی آپ کریں گے، دھرنا بھی دیں گے۔ ہم فضل الرحمان کے ساتھ ہیں، اور یہ ہے کہ مفتی منیب کے ساتھ ہیں، حضرت تقی صاحب سے قاری حنیف سے بھی گزارش ہے کچھ چار دیواری سے نکلو مدرسے سے۔ شیخ الہند بھی آخر میں علی گڑھ یونیورسٹی بھی گیا۔ جزاک اللہ مولانا، بہت شکریہ۔ درخواست کروں گا مولانا حکیم محمد مظہر